बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं। बापू जी कहाँ से आए हैं? आवाज से परे की दुनिया में रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं। सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए कहाँ ले जाने वाले बापू जी? बेहद के परम धाम में, जहां आवाज नहीं है। आवाज सो हद की दुनिया से बाहर भी आवाज नहीं है, मगर फिर भी ऊंचे से ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंचे बच्चों को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ले जाने आए हैं, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। सबसे जो बाप समान ऊंच से ऊंच स्थिति है वो कौन सी है? आत्मस्वरूप की स्थिति। आत्मस्वरूप की स्थिति में स्थित होना माना बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव होना। आज के मानव आवाज से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, कितने साधन अपनाते रहते हैं, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, बापू जी के जहां बापू जी का स्थान है वहां क्या है? शांति का महासागर है। आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। आत्मस्वरूप की स्थिति जो होती है उसमें बेहद की शांति होती है और आवाज भी नहीं होता। आवाज की दुनिया से परे की स्थिति है। सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। एक सेकंड के अंदर कहाँ चले जाते हैं? शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बेहद की जो स्थान है बापू जी का, वहां पे जो बापू जी के मस्तक से पावर निकल रही है, उस पावर को लेने के लिए आत्मस्वरूप बन जाते हैं और सेकंड के अंदर अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। ऐसे अनुभवी होना, सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मस्वरूप की स्थिति जो है वो ही स्वधर्म है। असली स्वरूप क्या है? स्वधर्म में स्थित होना माना आत्मस्वरूप की स्थिति में स्थित होना। ऐसी प्रैक्टिस है ना। इन कर्म इंद्रियों के मालिक होना। जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। तो कर्मातीत स्थिति में स्थित कैसे होंगे? जब कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। आत्मस्वरूप की स्थिति में रहने से कर्म का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है और आत्मा कर्मातीत बन जाती है। आत्मा जब कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कैसे होता है? जब बेहद के दादाजी से आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर लेती है तो आत्मा के कर्म भोग सारे चुकतू हो जाते हैं और वो आत्मा कर्मातीत बन जाती है। तो कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ, इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा
सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है ना। जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, वह बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दुनिया के मानव तो समझते हैं कि यह कैसे हो सकता है। इसी उलझन में बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा भटकते रहते हैं। और आप क्या कहते हैं? यह संकल्प कभी आ सकता है? कैसे होगा? कैसे अर्थात क्वेश्चन तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज निकलता है कि ऐसा होता है। ऐसे अर्थात फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का बदल कर फुल स्टॉप लग गया। कल क्या थे और आज क्या बन गए? कितना महान अंतर है। समझते हो कि महान अंतर हो गया? कल कहते थे ओ गॉड और आज ओ के बजाय ओहो कहते हो। ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा। दूर से नजदीक आ गए, बाप मिल गया। आपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आपको बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया। लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाप को परिचय था, आपको परिचय नहीं था। आपको परिचय था आपका, लेकिन आपको बाप का परिचय नहीं था। परम शांति। పరమ శాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి వాక్కుకు అతీతంగా అయ్యి ఆత్మస్వరూపం, ఆత్మిక స్థితిలో ఉంటూ కర్మాతీత స్టేజ్ని పొందడం గురించిన వ్యక్తవాణి సారాన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్ మా యొక్క బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అంటూ బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు బాపూజీ వాక్కుకు అతీతంగా ఉండేటువంటి బాపు వాక్కు ప్రపంచంలోకి వచ్చారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? వాక్కుకు అతీతంగా ఉండేటువంటి బాపూజీ ఎవరి కోసం వచ్చారు? పిల్లల్ని వాక్కుకు అతీతంగా తీసుకొని వెళ్ళుటకు వచ్చారు. బేహద్ పరంధామంలోకి ఎక్కడైతే ధ్వని అనేది ఉండదో అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళుటకు వచ్చారు. హద్దులోని స్థూల ప్రపంచంలోని దాటితే కూడా వాక్కు అనేది ఉండదు. అంటే ఈ భూమిని దాటితే పైన సూక్ష్మలోకంలో కూడా 7 లోకాల్లోనూ బ్రహ్మపురిలో, విష్ణుపురిలో, పరంధామంలో కూడా ఉండదు వాక్కు అనేది ఉండదు. కానీ ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్ళుటకు బాపూజీ వచ్చారు. వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి ప్రపంచం అంటేనే ఉన్నతోన్నతమైనటువంటిది. అక్కడ పరం శాంతి, పరం సుఖం, పరం ఆనందం యొక్క అనుభూతి ఉంటుంది. వాక్కుకు అతీతమైన స్టేజ్లో ఉండటం అంటే స్వయం బాప్ సమానమైన స్థితిని అనుభవం చేసుకోవటం. బాప్ సమానమైన స్థితి అంటే ఉన్నతోన్నతమైన ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితియే. బాప్ సమానంగా సంపన్న స్వరూపంలో ఉండుట అనగా శాంతంగా వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళుట. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటానికి ఈ ప్రపంచంలోని మానవులు శాంతి కోసం అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. మానవులు ఎంత సాధన, ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు పొందలేరు. మీరు బేహద్దు శాంతి సాగరుని యొక్క పిల్లలు. బేహద్ బాపూజీ ఉన్న చోట బేహద్ శాంతి మహాసముద్రమే ఉంది. బేహద్ శాంతి సాగరుని పిల్లలు శాంత స్వరూపులే కాదు, మాస్టర్ శాంతి సాగర్లు కూడా. బేహద్ కళా పరంధామంలో బేహద్కే బేహద్ శాంతి ఉంటుంది,
అక్కడ ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి ఉంటుంది. అది స్థితిలో ఉంటారు. ఆత్మస్వరూపము అంటే వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్థితి. ఒక్క సెకండ్లో శాంత స్వరూపంలో ఉండిపోతూ బేహద్కే బేహద్ బాపూజీ యొక్క మూల స్థానంలో ఉన్న బాపు యొక్క మస్తకం నుండి పవర్ను తీసుకొనుటకు ఆత్మస్వరూపంలోకి ఒక్క సెకండ్లో వెళ్ళిపోతారు. ఇలాంటి అనుభవం అవుతుంది కదా మీకు అని అడుగుతున్నారు. మా సెకండ్ లోపల వాక్కుకు అతీతంగా అవ్వటం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉండటం, ఇదే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. కర్మేంద్రియాలకు మాలిక్లే కదా మీరు. అనగా అవసరమైనప్పుడు కర్మేంద్రియాలలోకి వస్తూ కర్మ చేయటం, పని పూర్తి అవ్వటంతో మీ కర్తవ్యం పని పూర్తి అవ్వటంతో అతీతంగా అవ్వటం, ఇది మాలిక్గా ఉండి చేస్తున్నారు మీరు. కర్మేంద్రియాలకు యజమానులు ఉన్నవాళ్ళు కర్మేంద్రియాలను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు, లేకపోతే అతీతంగా ఉంటారు, తాబేలులాగా ముడుచుకుంటారు. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ కర్మ చేస్తూ అతీతంగా అయితే కర్మల ఖాతాలు సమాప్తం అవుతాయి. ఆత్మకర్మాతీత స్థితిని పొందుతూ ఉంటుంది. కర్మల ఖాతాలు ఎలా సమాప్తమవుతాయి? ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బేహద్ దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఆత్మ పైన ఉన్న తుప్పు పొరలు తొలగిపోతాయి, కర్మల ఖాతాలు సమాప్తం అవుతాయి. దీన్నే ఇప్పుడిప్పుడే అతీతంగా అవ్వటం, ఇప్పుడిప్పుడే ప్రియంగా అవ్వటం అని అంటారు. ఇలా కంట్రోలింగ్ పవర్, రూలింగ్ పవర్ అనుభవం అవుతుంది కదా అని అడుగుతున్నారు. మా దేన్నైతే ప్రపంచంలోని మానవులు కష్టము అంటున్నారో అది శ్రేష్ఠ ఆత్మలైన మీకు తేలికే కాదు, అతి తేలిక, చాలా తేలికగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ యొక్క పిల్లలు కనుక. ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఇది ఈజీనా, సంభవమేనా అంటారు. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తారు. వాళ్ళు ఇది కష్టం అనుకున్న కారణం వల్లే బుద్ధితోటి శరీరంతో కూడా భ్రమిస్తూ ఉంటారు. ఎలా అవుతుంది, ఇలా అవ్వటం కష్టమే అంటారు. కానీ ఇది ఇలా జరుగుతుంది అంటూ మీరు ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే పరివర్తన అనేది మీకు తెలుసు. మీరు అంత క్రితం ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయారు. ఈ రెండిటి యొక్క మహా వ్యత్యాసాన్ని మీరు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇది సంభవమే అంటారు. మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు ఓ మై గాడ్ అంటారు. మీరు బేహద్దు పిల్లలు అహో ప్రభు, ఆహా బాపూజీ అని అంటారు. మై గాడ్ అని అనరు. బాపు యొక్క సంబంధాన్ని కలుపుకొని మీరు సాధించారు కాబట్టి బాపు మిల్ గయా, మాకు తండ్రి లభించారు అని స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మీరు చాలా కష్టపడి బాపూజీని వెతికారు. బాపు మిమ్మల్ని కూడా ఏ మూల నుండో వెతికి పట్టుకున్నారు. కానీ మిమ్మల్ని పట్టుకోవటానికి బాపూజీకి ఏ కష్టమూ కలగలేదు. కానీ మీకు బాపుని పట్టుకోవటానికి చాలా కష్టపడ్డారు, వెతికి అలసిపోయారు. బాపుకు మీరెవరో పరిచయం తెలుసు కాబట్టి బాపూజీ చాలా తేలిగ్గా మిమ్మల్ని పట్టుకున్నారు. మీకు బాపు పరిచయం తెలియదు కదా, అందుకని అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి వెతికి చివరికి బాపుని పొందారు. బాపు మిల్ గయా అని అంటూ ఉన్నారు. బాపు లభించారనే ఖుషీలో మీరు పొందుతూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై.
బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చాలా దివ్య సందేశాలను పిల్లలకి మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్గా పురుషార్థాన్ని పెంచుతూ తండ్రి దగ్గరికి చేర్చడానికి ఎన్నో మహావాక్యాలు, సందేశాలు ఇచ్చారు. మీరు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే మా పెట్టేటువంటి వీడియోలు, అనంతభాయ్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, లైవ్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషను, బాపూజీ హిందీ వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరతాయి. ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే, మీరు ఇంతవరకు కష్టపడ్డారు, ఎప్పుడన్నా తండ్రి పరిచయం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ జ్ఞానంని వినండి. ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి, ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఈ యొక్క జ్ఞానం యొక్క వీడియోలను తెలుసుకోండి. బాపూజీని పొంది మీరు మొత్తం సమస్తము పొందవచ్చు. ఈ వీడియో ఇంకా తండ్రి కోసం తపించే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. అచ్చా, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి. నమస్తే.